ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आज्ञा हे मो प्रिय समस्त सुधीवृंद को गोटे गोटे प्रणाम। आज आज्ञा गोटे सुंदर व्यस्त अच्छु देखा अच्युतानंद मालिका भविष्यत मालिकार 13 जन्म शरण रे से कौन कहते से कथा आम आज आलोचना करने जा। 13 जन्म समय 13 जन्म शरण से कौन कौन लिखुंट से कौन लिखुंट प्रथम आगे पढ़ी दौर गोटे नमस्ते अच्युतानंद नमस्ते जगन्नाथाय नमो दशवंतानंद बलराम नमो नमः ओंकार विष्णु ब्रह्म रूपाय गोपी कृष्ण वन्नायता गोपी गोपाल रक्षाय राधा कृष्ण नमो नमः। देखो आज्ञा प्रथम बोले से कौन कहते निराकार पद ध्यान अच्युते कहते हेमंत गिर शुण रामदास कहीदेवा तोते 13 जन्मर विचार। से रामदास को कहते 13 जन्मर विचार आज आम ते कहवा अच्युत को निराकार पद ध्यान। देखो आज्ञा मुझे सब कही आसी ब्रह्म को निराकार बोलते कौन निराकार गोटे रूप अच्छी ना निराकार को ध्यान कले चिंतन कले क्या चिंतन करेंगे ना शरीर जो ब्रह्म उद्दीपन एक अच्छी ताकू आप चिंतन कले सी आप बुद्धि बतईब सी आ कौन कहते आम आगू आस्ते आस्ते बढ़ जा 5 3 13 एकाठी होइले रंजन केट पड़ब जानबू से दिन कली छाड़ी जीव धर्म उदय होइब 5 3 13 एकाठी होइले लांजा नक्षत्र पड़ब 5 3 बोलते 15 13 बोलते 18 13 बोलते 13 5 3 13 15 13 मिसले 28 हम। देखो आज्ञा ये समस्त कहते 26 की 27 ना 28 सी पुणी लिखुच तेणु आम कौटा को विचार को नवा कौटा को विचार ठीक करवा से दिन से कली छाड़ीज मुझे आगुरी कही कली छाड़ार समय आसूसी आ सत्यजुग परिप्रकाश हाँपाई जाऊँच आस्ते 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 चलुची केमी चलुची मुझे बुझे तो से विषय आम आगू आस्ते आस्ते बढ़ी जा 9 3 13 कामाक्षी बटरे उदय काल को चाही जानबू से दिन आंबर उदय केटी अजुवाई से दिन से युद्ध करने से कहते युद्ध करेंगे से कौन करेंगे कहते कटी आमर ए कति आमर बिल वृक्ष थी जुवा काले नाश जीव भल कथा से कहते पाखे बिल वृक्ष थी। देखो आज्ञा जो मैंने कल्की ठाकुर पर कहते बिल वृक्ष मुझे देखी मुझे रोली कटक जो रोली गोटे बिल वृक्षर कहानी आपको कहबी बिल वृक्ष थिला नथिला किसी बिल वृक्ष किंतु से घर वाला आणिक गोटे बिल वृक्ष रोपण कला पुणी भाई भैया जो घर कले माटी पकईदे आम मिसेस था मिसेस कहले बाबू बेल वृक्षटा लगे लोकटा आप कहते बेल वृक्ष उठले पूजा करेंगे बोली बेल वृक्ष माटी पकईदे मुझे माटी पकड़े कौन हम राति तो से कौन कौन देखिए ये निराट सत कथा आज्ञा अभी भी से बेल वृक्ष अच्छी से बेल वृक्ष राति थोड़ी तक कौन कहलु मु आसईदी मो बाबू दौड़ी मुझे सांगे सांगे काली देख सका को तापन सका आज्ञा अंठाई उत्तर माटी पोता होता 2टा बेलपत्र बाहर हे बेल वृक्ष पूजा होता से साड़ को गले बहुत स्टोरी की जीवा निजर लाइफ हिस्ट्री कहूँ कारण मुझे 6 ग्राजुएसन कम्प्लीट कला टीचरशिप करनी टीचरशिप पाई टीचरशिप छाड़ी जाइए मोर ठाकुर जहाँ को आप कुलगुरु हिसाब से गुरु हिसाब से देखुं गुरु वंदना प्रथम ताकू आप देखुं तारी मुझे कटक ताकू पाई प्राप्त कर बेल वृक्ष मूल किए आसी से पुणी बसते प्राप्य ये हूँ कहीं कहीं कहले आज्ञा आम ये सब विषय आलोचना कर जाऊँगी किसी कहूँ बारिकर मंगा एतिन नारंग नाच ध्रुव केतना उड़ब कामाक्षी बटरे महायज्ञ हे बजाई पुत्र पतंजलि गुरु होइथिबे सचिदानंद गोसाई बेनी रूप हे विद्या न पढ़ी सर्व विद्या परापत जगन्नाथ ज्येष्ठ भाता नाम एवं मोपिटु एवं देखु अच्युत से कहते जगन्नाथ मोर बड़ भाई हम सी सान भाई हे यदि जगन्नाथ बड़ भाई हेले सान भाई बलराम हम कथा हूँ कहीं मुझे कहली आज्ञा मालिका भितर केते विभ्रांतिकर तथ्य लिखाई मालिका सब आम आलोचना कर पर्यालोचना कले आम तार सठिक रास्ता को आम आसीपर
ଏଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ନାମ ହେବ ମୋ ପିତୃ ନାମ ସନ୍ତତ ଭକ୍ତ ଥିର ହୋଇ ନ ରହିବେ କେହି ସୁଦୀକ୍ଷ୍ଣ ଆଶ୍ରମ ସାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଯୋଧ୍ୟା ପୁରୀ ପ୍ରକାଶିବ ରଘୁନାଥ କବିହାର ସେଦିନ ଏ ପୁର ଉତ୍କଳ ନଗର ରାସ ତଳି ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ରଘୁନାଥପୁର ସେ କାହିଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ନା এই ରଘୁନାଥପୁର ଉପରେ ମୋର ବହୁତ କିଛି କହିବାର ଥିଲା। ମୁଁ ବି କହିଛି ମଝିରେ ବି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଲେଖିଥାଉଥିଲି ଗୁପ୍ତ ସମର ଗ୍ରାମ ବୋଲି। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ ହେଉଛି କଳ୍କି ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା। ତା ଭିତରେ ଆମେ ପଶିକି ରହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମର ଲୀଳା। ଆମେ ତାକୁ ବସି ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବା। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଗକୁ ଟିକେ ଯିବା। ଆସିବେ ଅନନ୍ତ ଦେଖୁଥିବେ ସତ୍ୟ କାମାଗିର ଦଶରାକ ସତ୍ୟ ଉପଜିବ ବାପନାଥ ଯିବ ଉତ୍କଳେ ହୋଇବେ ମେଳମ ସତ୍ୟର ଅନନ୍ତ ପନ୍ଥା କ୍ଷରତୀର୍ଥ ଗ୍ରାମ ନାମ ମୋର ଧ୍ରୁବ ଜାଣିବୁ ତୁ ରାମ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଖିବୁ କଳ୍କି ଦେବ। ସେଇ ସମୟ ଆଇଲେ ରାମ ତୁ କଳ୍କି ଦେବକୁ ଦେଖିବୁ, କଳ୍କି ଠାକୁରକୁ ଦେଖିପାରିବୁ। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କଳ୍କି କଳ୍କି। ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛି ଯେଉଁମାନେ କଳ୍କି ନେଇକି କହୁଛନ୍ତି କଳ୍କିର ଆମେ ଜନ୍ମର ବିଚାର କରିବା। କଳ୍କିର ଜନ୍ମ ବିଚାର ଆମେ କରିବା। କ'ଣ ଜନ୍ମ ବିଚାର ନା କଳ୍କିର ଯିଏ ଆସିବେ ନାରାୟଣଙ୍କ ଅଂଶ ଆସିବେ। କଳ୍କି ଯିଏ ହେବ ସେ ନାରାୟଣଙ୍କ ଅଂଶ ଆସିବ। କାରଣ ଦେବ ଅସୁର ଯେଉଁଠି ଦେବତା ଅସୁରମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗେ ଦେବତା ମାନେ ହାରିଲା ପରେ ଦେବତା ମାନେ ଯାଇ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ତୁତି କଲା ପରେ ନାରାୟଣଙ୍କର ଅବତାର ଅଂଶ ଆସେ। ଆମେ କେଉଁଠି ପ୍ରମାଣ ଦେଖିବା? ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ନୃସିଂହ ପୁରାଣରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମୂରାସୁର ସେ କ'ଣ କଲେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେବତାଙ୍କ ଉପରେ ବେଶୀ ଅତ୍ୟାଚାର କରିନାହାନ୍ତି। ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଯେତେ ରାଜା ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଅକ୍ତିଆର କଲେ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣବଲ୍ଲଭଙ୍କ କୋଳରେ ଶେଷ ନୃସିଂହ ଜନ୍ମ ହେଇକି ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କଲେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୃସିଂହ ପୁରାଣର କିଛି ଅଂଶ କହିଛି, ପୁଣି ବି କିଛି ଅଂଶ କହିବି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ କହିବି ନୃସିଂହ ପୁରାଣ ସବୁ ଆସ୍ତେ 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 ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାରୁ ଦେବାସୁରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାମ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଯଦି ଆମେ ରାମଙ୍କର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା ତାହେଲେ ଯଦି ରାମ ଆସିଲେ ଆମେ ଯଦି ଅବତାରବାଦକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାଉ, ଆଉ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ ବୋଲା ନାସ୍ତିକବାଦୀ ବୋଲା କହେ କିଏ ରାମାୟଣ ଗୋଟେ କଳ୍ପିତ, ମହାଭାରତ ଗୋଟେ କଳ୍ପିତ, ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପିତ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଅଭି ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବସି ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବେ କି ଯେ ମୁଁ ରାମ ହେଇକି ଆସିଥିଲି? ଦମ୍ଭ ସହକାରେ କହିବ ଆଉ ପ୍ରମାଣ ଦେବ। ବିନା ପ୍ରମାଣରେ କିଛି ହେବନି ଆଜ୍ଞା। କାରଣ ଅବିକା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଯାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ସବୁ ହେଉଛି କୋର୍ଟର ବିଚାର। ଆଉ କୋର୍ଟରେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ, ପୁଣି ସାକ୍ଷୀ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷୀ ନୁହଁ, ଏକ ସାକ୍ଷୀ ନୁହଁ ନା, ଏକ ଆଖି ନୁହଁ ଆମର କଥାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷୀ ହେବ ନାହିଁ, ଦୁଇ ପଟର ସାକ୍ଷୀ ତା ପାଖରେ ଥିବା ଦରକାର। ତାମାନେ ଦୁଇ ପୁରୁଷର ଅଂଶ ତା ପାଖରେ ଥିବା ଦରକାର। ରାମ ଅଂଶ ଥିବା ଦରକାର, କୃଷ୍ଣ ଅଂଶ ଥିବା ଦରକାର। ପୁଣି ସେ ପୁରୁଷ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ହେଇଗଲା ନାରାୟଣଙ୍କ ଅଂଶ, ଶିବଙ୍କ ଅଂଶ ଥିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ଶିବଙ୍କ ଅଂଶ ରହିବ? ତା କାରଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ବି। ଆମେ ତ ପଢୁଥିଲେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖି ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ମୁଁ କହିଲି ସେ ଚିରଜନ୍ମ ଶରଣରେ ସେ ବିଚାର କରିକି ଯେଉଁ ନିରାକାରଙ୍କ କହିଲା ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ହେବ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ କଥା ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମାଳିକା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟକୁ ଆସ। କାରଣ ନା ରାମ ଗଲା ପରେ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ରାମ ଗଲିଲା ସେ ଚାଲିଗଲେ। କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ବଂଶନାଶ କଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭାରି ବଡ଼ ଗଣ୍ଠି କଥା। ଇଏ ଏତେ ସନ୍ଧିର କଥା ଯେଉଁମାନେ ଧରିବେ କହିବେ, ଆପଣମାନେ ବସି ଘରେ ବିଚାର କରୁଥିବେ ନା ଏ ବାବୁ ଭୁଲ କହୁଛି କି ନା ଠିକ୍ କହୁଛି। କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ ମାରିଲେ କାହାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ? ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। କେତେବେଳେ ଆଦେଶ ଦେଲେ? ଯେତେବେଳେ ଜରାସବର ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆଦେଶ ଦେଲେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ ମାରେ। ଏଲକା ବନରେ ସବୁ ଯଦୁବଂଶ ନଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରହିଗଲା। କାରଣ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପାଖରେ ସବୁ ମାୟା ବିଦ୍ୟା ସେ ରଖିଥିଲେ। କେଉଁଠି ରଖିଥିଲେ? ତା କେଉଁଠି ଶିଖେଇଥିଲେ? ନା କୈବର୍ତ୍ତଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରୁ ତାକୁ ସବୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ।
ତାକୁ ସେ ମାୟା ବିଦ୍ୟା ତାକୁ ସବୁ ଶିଖେଇବାରୁ ସିଏ ସବୁ ଶିଖେଇଥିଲା କାହାକୁ? ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ। ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ, ମହାଭାରତ ଦେଖୁଥିବେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା ସବୁ ଦେଖୁଥିବେ, ଜାଣୁଥିବେ, ସବୁ ଶୁଣୁଥିବେ। ମୁଁ ଅଧିକ ବା କ'ଣ କହିବି, ଲଙ୍ଗ ଏପିସୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉନି। ସର୍ଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ ସର୍ଟ ତଥ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଖାଲି ଗଣ୍ଠି ଗଣ୍ଠି କଥା, ମାନେ ସନ୍ଧି ସନ୍ଧି କଥା। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚକ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ପେଶିଲେ, ଚକ୍ର ସେଇଠି ମନା କରିଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ବଂଶନାଶ କର ନାହିଁ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ନା ରେ ମୁଁ ତ ତତେ କହୁଛି ତୁ ମାରିକି ଯା, ନହେଲେ ସେ ରହିଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ କ'ଣ କରିବ? ନା ସେ ଜାଣିଛି ମୋର ଯେଉଁ ପୁଅମାନେ ହେଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଉତ୍ପାତ କରିବାରୁ ଯଦି ବଂଶନାଶର ଅଭିଶାପ ପାଇଲା ଦୁର୍ବାସା ଋଷିଙ୍କ ପାଖରୁ, ତେଣୁ ଆକୁ ଯଦି ଛାଡ଼ିଯିବି ପୁଣି 1000 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋତେ ପୁଣି ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଇଏ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ମଚେଇ ଦେବ। ତେଣୁ ତାକୁ ମାରିଦିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ବିଚାର, ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମର ବିଚାର, କଳ୍କି ଲୀଳାର ବିଚାର। ଏସବୁ ବିଚାର ଗଣ୍ଠି କଥା କେହି ଆଜ୍ଞା କହିବେନି। ଆପଣମାନେ ମହୋଦୟ ଶୁଣୁଥିବେ, ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ହେବା ସହିତ କିଛି ବି ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମାରି ଚକ୍ର ଗଲା, କାଳେ ସେ ବାହୁଡ଼ି ନଇଲା। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ ମାରିକି ଚକ୍ର ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ବାହୁଡ଼ିଲାନି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆଉ ଫେରିଲାନି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଚକ୍ର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଗଲା। କ'ଣ ଅଭିଶାପ ଦେଲା କିଏ କହିବ? ଯିଏ କହିବ ଦେଇ ଅଭିଶାପ ଦେଇଗଲା ବୋଲି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିବା ସେ କଳ୍କି ଠାକୁର। କୁହନ୍ତୁ ଭୁଲ କହିଲି କି? କିନ୍ତୁ ଚକ୍ର ତ ଆସିବନି, ଫେରିବନି, ଆଉ ତ କାହିଁକି କ'ଣ କହିଲେ? ଚକ୍ର ସେଠି କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସିନା ମାରିକି ଚାଲିଯିବି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ହାତକୁ ଆଉ ଫେରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଅଭିଶାପ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତମେ ଯେତେବେଳେ କଳ୍କି ଠାକୁର ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେବ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଗତି କରିବ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସିନା ସ୍ମରଣ କଲେ, ମୁଁ ଚକ୍ର ହେଇକି ତୁମ ହାତକୁ ଆଇଲେ ତମକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଲୋକ ମାନିବେ, ନହେଲେ ତ ମାନିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଭି ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଧରିପାରିବ, ତାକୁ ଆଉ ଲୋକ ମାନିବେ ନା ମାନିବେନି? ତେଣୁ ଚକ୍ର ସେତେବେଳେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ତୁମ ହାତକୁ ଫେରିବି ନାହିଁ। ସେ ପାଇଁ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମାରି ଚକ୍ର ଗଲା, କାଳେ ସେ ବାହୁଡ଼ି ନଇଲା। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଏଠି କେଉଁ ଅଂଶ ନେଇକି ଆଇଲେ କଳ୍କି ଅବତାର ହେଇକି କ'ଣ ଲୀଳା କରିବେ? ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଘୋଡ଼ା ଧରିକି ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣିବେ। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଯେଉଁ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି, ଯେଉଁ ମିସାଇଲର ମାଡ଼, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ହଣାମରା କରିପାରିବ କି? ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ଆସୁଛି। ହେବ କି? ହେବନି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିବ? ତା ପାଖରେ କ'ଣ ଅସ୍ତ୍ର ରହିଲେ ହେବ? ଚକ୍ରରେ ସିନା ଶୂନ୍ୟରେ ସେ କାମ କରିପାରିବ। ଚକ୍ର ତ କହିଛି ମୋତେ, ପ୍ରଭୁ ଶୂନ୍ୟରେ କହିଲେ ମୁଁ ଶୂନ୍ୟରେ କାମ କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ଚକ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ପାୱାରଫୁଲ୍ କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ ତାକୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିବା। ପ୍ରକୃତି ରୂପ ଦେବୀ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବ, ଚକ୍ର କେବେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବନି। ଏ ଭାରି ସନ୍ଧି କଥା ଆଜ୍ଞା। ସେଠି କ'ଣ ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି? ସେତେବେଳେ କେଉଁ ଦେବ ମହାଦେବ ଥିଲେ? ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କେଉଁ ଦେବ ମହାଦେବ କ'ଣ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, କାହାକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, କ'ଣ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରରେ ଜପୁଥିଲେ? ଯିଏ କହିପାରିବ ସିଏ ଆମକୁ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଦେବ। ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି, କହିବ ସବୁ ସନ୍ଧି କଥା ସବୁ ବାହାର କରି କହିବ। ଖାଲି ଏମିତି କଳ୍କି ଠାକୁର କହିକି ଏମିତି କଲର ଟେକି ଦେଲେ ହେଇଯିବ କି? ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି କଳ୍କି ଜନ୍ମ, ସେଠି କଳ୍କି ଜନ୍ମ। ଆସ, ମୁଁ ତୁମର ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଉଛି, ଠିକଣା ଦେଉଛି, ବସିବା, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଦେଖିବା ତମେ କଳ୍କିଙ୍କର କ'ଣ ଅଂଶ ନେଇକି ଆଇଛ, ନାରାୟଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଂଶ ନେଇକି ଆଇଛ, କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ରଖିଛ, ସବୁ ଦେଖେଇବ ଆଉ ପ୍ରମାଣ ଦେବ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କୋର୍ଟରେ ଠିଆ ହେଇକି ପ୍ରମାଣ ଦେବ, ମୁଁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଥିଲି, ସତ୍ୟରେ ଥିଲି, ତ୍ରେତୟାରେ ଥିଲି, ଦ୍ୱାପରରେ ଥିଲି, କଳିର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆସିକି ରହିଛି। ଭୁଲ କହିଲି କି ଆଜ୍ଞା? ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଏସବୁ କଥା ବିଚାର ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ନିକଟରେ ଆସିବ, ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ହେବ, ଆଉ ଚାଲିବ। କାରଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ସିଏ ଆସିବ ଯିଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ହେଲା ସୃଷ୍ଟିର ସର୍ଜନା, ପାଳନକାରୀ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ, ସଂହାରକାରୀ ହେଲେ କିଏ? ଶିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯୁଗର ଶେଷ ଆସିଯିବ, ପରିସମାପ୍ତି, 4 ଯୁଗର ସମାପ୍ତି ଘଟିବ, ପୁଣି ସତ୍ୟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେଇଭଳି ରୁଦ୍ରଙ୍କ ଦରକାର। ରୁଦ୍ରଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର କ'ଣ? ତ୍ରିଶୂଳ। ତେଣୁ ତା ହାତରେ ତ୍ରିଶୂଳ ଥିବା ଦରକାର। ସେ ତ୍ରିଶୂଳକୁ ପଠେଇକି ପ୍ରକୃତି ରୂପା ଦେବୀ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଖେଳ କରିପାରିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଭାରି ଗଣ୍ଠି କଥା। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କିଛି କହିବା। କଳ୍କି ଠାକୁର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲି, ଏତିକି ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।